ಹಿನ್ನುಡಿ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಮುನ್ನುಡಿ ಒಬ್ಬರು, ಹಿನ್ನುಡಿ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ತಿರುಪಾವೈನ ಮೇನ್ ಸಂದೇಶನೇ ಅದು. ಆದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಲಿಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕನ್ನದೆಯಾ? ಎಸ್, ಜಾಯಿನ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಮೀಟಿಂಗ್ ಐಡಿ ಏನು ಕೆಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः. नमः केशवनाथाय सूर्यनायकी सहितार्चिषे शांतिग्राम निवासाय सत्य ज्ञानानंद विष्णवे लक्ष्मी चारुकुचद्वंद कुंकुमांकित वक्षसे श्री वरद योगान सिंहाय सर्वमंगलमूर्ते कौशिकोत्रोद्भवस्य अनंत गोपालार्य सूनवे राजलक्ष्मी समेताय लक्ष्मी नारायणाय मंगलम. दिव्यात्मगुण संपन्नम राजलक्ष्मी प्रियवल्लभम वेदांतनिष्ठं ब्रह्मज्ञं वन्दे अनन्तदिवाकरं षडवर्षण गोत्रं गोविन्दाचार्यनन्दनं वैदेहीपतिं वेदज्ञं वरदराज तिरुमलै प्रणमाम्यहम्. रंगनाथ दयापात्रं श्रीनिवास पदाश्रयं श्रीमन्तं वेदचूडा लक्ष्मणाख्यं गुरुं भजे. श्रीमद्वेदान्त रामानुजमुनिकरुणालब्ध वेदान्तयुग्मं श्रीमत् श्रीवास योगीश्वर गुरुपदयोरर्पित स्वात्मभारं श्रीमत् श्री रंगनाथाह्वयमुनिकुप्रिया प्राप्त मोक्षाश्रमन्तं श्रीमद्वेदान्त रामानुजमुनिमपरं संशये देशिकेन्द्रं श्रीमते वेदान्त रामानुज महादेशिकाय नमः. श्रीमते श्रीनिवास रामानुज महादेशिकाय नमः. श्रीमते रंग रामानुज महादेशिकाय नमः. श्रीमते वराह महादेशिकाय नमः. प्लीज वेट. कनेक्टिंग अनुमति करना. कालो इंटरनेट ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. हरि ओम नमः सदसे नमः सरस्वतये नमः सखीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रत सभां मे गोपाय ये च सभ्याः सदासदः तानीन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताः. सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः. हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. कर्कटे पूर्वफल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवः पाण्डे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीं श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराज हरिचन्दन योगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणयां कमलामिवान्यां गोदामनन्य शरणः शरणं प्रपद्ये. त्वत्प्रेयसश्रवणयोरमृतायमानां तुल्यां त्वदीयमणिनूपुरशिक्षितानां बोधे त्वमेव जननि त्वदभीष्टमार्गां वाचं प्रसन्न मधुरां मम संविधेयाः. பெயர் புகழ் வில்லிபுத்தூராடி போரும்
மேலும் மிக விளங்க விஷ்ணு சித்தன் தூய திருமாளாய் வந்து அரங்கனாக்கு துளாய் மாலை முடிசூடி கொடுத்த மாதே நேயமுடன் திருப்பாவை பாட்டாரைந்தும் நீ உரைத்ததையொரு திங்கள் பாமாதை ஆய புகழ் 100 40 அன்புடனே அடியேன கருள் செய் யோந்த பிரவிஷ்ய மம வாசமிமாம் பிரசுப்தம் சஞ்சீவயத்யகில சக்திதரஸ்வராம்னாம் அன்யாம்ஸ்ச ஹஸ்தசரணஸ்ரவணத்வகாதீன் பிராணான் நமோ பகவதே புருஷாய துப்யம் சந்த ஸ்ரீரங்க பிருத்வீஷ சரணத்ராணசேகராः ஜெயந்தி புவனத்ராணா பதபங்கஜனே நமः மஞ்சுளாவசோலைசூழைந்தமன்னமன்னஷி வரையடத்த நிரழைத்தமாசில் வாசுதேவனே செஞ்சொலன்ப சிந்தை கொண்டு தீவிராத தூதனாய் ஏழுமோர்ந்து தேசு எந்த செல்வ தெய்வநாயக வெம்சொலாளர் கால தூதர்வீஷு பாஷம் வந்தென்மேல் விளந்தளந்தியார் நயந்த வில்வதற்கு முன்னணி அஞ்சலஞ்சலஞ்சல் என்றழைக்க வேண்டும் அச்சுதா அடியவர்க்கும் அருளியர்க்கும் அடியவர்க்கும் மெய்யனே कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री गोदारंगनाथाय नमः। अस्मिन् श्रीकोशे ज्ञान आवाहन षोडशोपचारि पूजा मानसा समर्पयामि। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् आराध्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां सजनिगलितं यावदात्कृत्य वन्दे गोदातस्यै नमः इदमिदं भूय एवास्तु अन्नमयं पुदवयाण्डारङ्गक्के मनुदिरोपावै बल्बलियं சூடி கொடுத்த சுடக்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையா சூடி கொடுத்த நாச்சியார் திருவடிகளே சரணம். ஏழனைய பாசுர கீசு கீசென்னெங்குமானை சாத்தன் கலந்த பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய்பெண்ணே ஆசும் பிறப்பும் கலரப்ப கை பேர்த்து வாசனருங்குழல் ஆய்ச்சிய ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಕೀಶು ಕೀಶೆನ್ನು ಕೀಚ್ ಕೀಚೆಂದು ಎಂಗು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆನೈಚ್ಛಾರ್ಥಂ ಭಾರದ್ವಾಜ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಲಂದು ಪೇಶಿನ ಪೇಚ್ಚರವ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಶ್ಲೇಷಿ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಪೇಚ್ಚು ಅರವ ಆ ಮಾತುಗಳ ಶಬ್ದ ಕೆಟ್ಟಿಲೆಯೋ ನೀನು ಕೇಳಿಲ್ವೇ? ಪೇಯ್ ಪೆಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಭ್ರಾಂತಿಯಾದವಳೆ, ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಏನ್ ಹುಚ್ಚು? ಭಗವಂತನ ಹುಚ್ಚಿದು. ಕಾಶುಂ ಅಚ್ಚುತ್ತಾಲಿ ಪಿರಪ್ಪುಂ ಆಮಿದಾಲಿಯೋ ಕಲಕಲಪ್ಪ ಕಲಕಲ ಎಂದು ಶಬ್ದಿಸಲು ಕೈ ಪೇರ್ತು ಕೈಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಶ ಪರಿಮಳದಿಂದ
ನರು ಸುಗಂಧವುಳ್ಳಂತಹ ಕುಳಲ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೇಶರಾಶಿ ಅದರೊಡನೆ ಕೂಡಿದಂತಹ ಆಯ್ಚಿಯ ಗೋಪಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತಿನಾಲ್ ಮತ್ ಕೋಲು ಮೊಸರು ಕಡಿಯುವಂತಹದ್ದು ಕೋಲು ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಓಶೈ ಪಡುತ್ತ ಆ ಶಬ್ದ ಮೊಸರು ಕಡಿಯುವ ಶಬ್ದ ಅದು ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ತೈರ್ ಆರವಂ ಆ ಮೊಸರಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಿಲಿಯೋ ಕೇಳಲಿಲ್ವೇ ನಾಯಕ ಪೆಣ್ಪಿಳ್ಳಾಯ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿನಿಯಾದಂತಹ ಹೆಣ್ಣೆ ನಾರಾಯಣನ್ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಕೇಶವನೈ ಕೇಶಿ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಕೊಂದವನು ಕೇಶವ ಅವನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪಾಡವು ನಾವು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀ ಕೇಳ್ತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೇನೆ ಕಿಡುತ್ತೀಯೋ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ ತೇಜಮುಡಯ್ಯಾಯ್ ಒಳ್ಳೆ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಉಳ್ಳವಳಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಾಂಚಲ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ತೆಳಿವಿನಿಂದ ಬಂದು ತೀರಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ರತ ಏಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್ ನಮ್ಮ ಈ ಅದ್ವಿತೀಯ ವ್ರತ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ. ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವತ್ ಅನುಭವ ರಸವನ್ನ ಅರಿತು ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಸಖಿಗಳು, ಭಗವದ್ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಖಿ, ಅವಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭರದ್ವಾಜ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆನೆ ಚಾತ್ತಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿಟ್ಟಿಭಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಟುವಿ 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 ಎಂದು ಹಕ್ಕಿ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಇದ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವೆಲ್ಲ ಕೀಚ್ ಕೀಚ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿಸೋಲ್ವೇ? ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ ಮಂಗಳದ ಸಂಕೇತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಆ ಭರದ್ವಾಜ ಭಕ್ತಿಗಳು ಗೋಪಿಯರು ಮೊಸರು ಕಡಿಯುವಂತ ಶಬ್ದ, ಆಗ ಅವರುಗಳ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಕಲಕಲ ನಾದ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಮೈ ಪರಿಮಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಬಾಯಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಸಂವಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಹಸು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಬೆಳಗಾದಿಕ್ಕೆ ಏನು ಗುರುತು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಭರದ್ವಾಜ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ ಕೀಚ್ ಕೀಚ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಅದರಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಾಗ ಕೂಗಿವೆ. ಬೇರೆ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಸೂಚನೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಗದಿ ಮಥನ ಘೋಷ ಅದು ಕೇಳಿಸೋಲ್ವೇ? ಹುಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣೆ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ರಿಸಿ ಬೆಳಗಾದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಕೂಡುವರೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೀತೆಯರು ಬೆಳಗಿನ ಆನ್ಮೀಕ ನಿತ್ಯವಿಧಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವೈದೇಹಿ ರಮಸೆ ಕ್ವಚಿತ್ ಚಿತ್ರಕೂಟೆ ಮಯಾಸಹ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವೇ? ಅವನು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂತ ಅವನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಬ್ಬಳೇ ತನ್ಮಯಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ಇವಳು ಎಂತವಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬರೀ ಚಿನ್ನದ ಚೈನಿಗೆ ಒಂದು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಲುಕ್ಕೆ ಬೇರೆ. ಸೊ ನಾಯಕ ಮಣಿಯಂತೆ ಮಣಿಯ ಸರದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಾಯಕ ಪೆಣ್ಪಿಳ್ಳಾಯ್ ಇವಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದವಳು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಬರಬಾರ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಪೆಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರು, ನಾನು ಹುಚ್ಚೆಣ್ಣಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಷ್ಟೇ, ಅದಿರ್ಲಿ. ಬೆಳಗಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಗುರ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದವಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಘೃತಮಿವ ಪಯಸಿ ನಿಗೂಢಂ ಭೂತೆ ಚ ವಸತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಸತತಂ ಮಂಥಯಿತ್ವ ಮನಸ ಮಂಥಾನುಭೂತೇನ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಿಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಇದು. ತುಪ್ಪವು ಹಾಲಿನೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಇದ್ದು ಅವರು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವುದನ್ನು ಕಾಣದೊಡಂ ಅಳ್ತಿಯಂ ನಂಬಿ ಹೋದೋ. ಆ ವಿಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಳ್ವಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಣ್ಣವರ್ಕು ಮಿಣ್ಣವರ್ಕು ಮರಿಯಾದವನ್ ಯಾರಕ್ಕೂ ಕಾಣಕೊಡಾನವನ್. ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಲ್ಲದೆ ಏನೂ ನಡೆಯೋಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂತದ್ದು. ಆಲೋಡ್ಯ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಚಾರ್ಯ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ ಇದಮೇಕಂ ಸುನಿಷ್ಪನ್ನಂ ಧ್ಯೇಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಹಿ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಕಡೆಗೆ ಏನು ದೃಢವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದಮೇಕಂ ಸುನಿಷ್ಪನ್ನ ಧ್ಯೇಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಹಿ. ಯಾರನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ಬೇಕು? ನಾರಾಯಣ ಹರಿ, ಅವನೇ ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ, ಅವನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅವನಿಂದನೇ. ಹೀಗಾಗಿ ದ್ವಾದಶ ಪಂಚರಿಕಾ ಸ್ತುತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬರೋದು. ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯಮೈತು ನಾನಿ ತುಲ್ಯಾನಿ ಕಲ್ವತ್ರ ಸಮಸ್ತ ಜಂತೋ
ಜ್ಞಾನಾತ್ ವಿಶಿಷ್ಟೋ ಹಿ ನರಃ ಪರೇಭ್ಯಃ ಜ್ಞಾನೇನ ಹೀನಃ ಪಶುಭಿಃ ಸಮಾನಃ. ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ, ನಿದ್ರಾ, ಭಯೆ, ಮೈಥುನ ಈ ನಾಲ್ಕು ಎಲ್ಲವೂ ತುಲ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖಲು ಅತ್ರ ಸಮಸ್ತ ಜಂತು ಎಲ್ಲ ಚೇತನಗಳು ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಜ್ಞಾನಾತ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ನರಃ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಸಪರೇಟು ಈ ಪಶುಗಳಿಗಿಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನೇನ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪಶುಭಿಃ ಸಮಾನಃ. ಈ ಸುಭಾಷಿತಗಾರ ಬಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ತೃಣಂನ ಕಾಲನ್ನಪಿ ಜೀವಮಾನಃ ತದ್ ಭಾಗದೇಯಂ ಪರಮಂ ಪಶೂನ. ಇವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಶು. ಯಾವುದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿಹೀನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಶು ಪುಚ್ಚ ವಿಷಾಣಹೀನಃ ತೃಣಂನ ಕಾಲನ್ನಪಿ ಜೀವಮಾನಃ ತದ್ ಭಾಗದೇಯ. ಬಾಲ ಒಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಇವನು ಪಶುನೇನೆ. ಯಾಕೆ? ಇದ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಏನು ಭಾಗ್ಯ. ಪಶುಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ ಸದ್ಯ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಹುಲ್ಲು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನೇ ಅರಿವು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ತನ್ನ ಅರಿವೇ ತನಗೆ ಗುರು. ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕಳ್ತನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವನು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಸುಖವೋ ಏನು ದುಃಖವೋ ಏನನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವೋ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ನಾವೇ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರ. ಅವನು ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದು ನಾವ್ ಏನ್ ಬಯಸ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕುಂತಿ ಕೇಳುದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಕೊಡು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಖ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯೋದು ಸಹಜ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಅವಾಗ ಐ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೇನು, ನಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ನಡಿಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಅವನ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಯಾರ ಬಾಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನಹಿ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಜಾನಾತಿ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯು ಮೇ ಬಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಸಮ್, ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ 0 ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಇದೇನೇ ನಾನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳೋದು ಪಂಡಿತ ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಟಾಸೆ. ಕಲಿಯೋದೇನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಲಿಕೆ? ಕಡೆಯ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕನು ಕಲಿದ್ರು ಮುಗಿಯೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನೆ. ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾದ ಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಂಬಿ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಪದ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವೈಷ್ಣವ ನಂಬಿ, ಪೆರಿಯ ನಂಬಿ, ಶಿಷ್ಯರು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಅದು ನಂಬಿ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪೂರ್ಣರು. ಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಾಮತೆ ಲೋಕ ಅಂಧೇನ ತಮಸಾವೃತ ತಾಂಸ್ತೆ ಪ್ರೇತ್ಯಾಭಿಗಚ್ಚಂತಿ ಏಕೆ ಚಾತ್ಮಹನೋ ಜನಾಃ. ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಅಸೂರ್ಯ ಎಂಬ ಮಹಾಘೋರವಾದ ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿದಲೋಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಶಾವಾಸಿ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಾತ್ರ ಇದು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ದಾಸರಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಬಂದಿಯೋ ಜೀವವೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಬರೀ ತಿಂದು ಉಟ್ಟು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ಬಂದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಅವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯೋ ಆಗಲ್ವೋ, ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮೋಹ ಎಷ್ಟು ಜೋರವಾಗಿದೆ. ಆ ಮೋಹ ಅದನ್ನೇ ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಾಂಧಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಯಾರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋ. ನೀನೇನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಇರುತ್ತೋ. ಏನು ಮಾಡದೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ. ನಿನಗೆ 15,000 ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? 15 ನೀನು 50,000 ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಮನಸ್ಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರು ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅವ್ರು ಮೂಕಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ ಮುದುಕಿ
ಅವಳು ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಳೆ ಆಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಭಾಗವಹಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅವರವರ ರೋಲ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಂದ. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾಯಕಮಣಿಯಾದವಳನ್ನ ಇವರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೆಣ್ಣೆ ಕಾಶುಂ ಪಿರಪ್ಪುಂ ಕಲಗಲಕ್ಕ ಕೈ ಪೇರ್ತೆ ವಾಶನ್ ಅರುಣ್ ಕುಳಲಾಯ್ಚಿಯರ. ಕಾಸಿನ ತಾಳಿ, ಆಮೈ ತಾಳಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ 2 ತಾಳಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ತಾಳಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಹೆಚ್ಚಳ ಇಲ್ಲ, ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ತೆರೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ಅವರು ನೋಡೋಂತ ಭ್ರಾತೃಗ್ನಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತ ಆ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವಯವಶಃ ನೋಡಬೇಕು. ಇವನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಅವಳ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇವನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಾದ್ರು ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೃತಿಕಾರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತದ್ದು ಮಾಂಗಲ್ಯ, ಕಾಲಿಗೆ ಉಂಗುರ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಂದಂತದ್ದು. ಈಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾಳಿ, ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಅವ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋಲ್ಲ, ತಲೆ ಕುಂಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಆ ಕಡೆಗೆ. ಪತಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪಿತಾ ರಕ್ಷತಿ ಕೌಮಾರೆ ಭರ್ತ ರಕ್ಷತಿ ಯೌವನೆ ರಕ್ಷಂತಿ ಸ್ಥಾವರೇ ಪುತ್ರ ನಸ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಸಿ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಅದು ಇವನ್ನ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಡುವಂತದ್ದನ್ನ. ಅವಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ರಕ್ಷಕಳು, ರಕ್ಷ್ಯವಾದಂತ ವಸ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚೇತನರನ್ನ ಭಗವಂತ ಭರ್ತ ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಭರ್ತಿ ಜಗತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಕ, ಭಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತದ್ದು. 2 ತಾಳಿಗಳು, ಕನ್ಯಾ ತಾಳಿ ಅಂತ ಒಂದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಇವನು ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇನ ಅನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತದ್ದು. ಕಂಠೆ ಬದ್ನಾಮಿ ಸುಬಗೆ ಜೀವಾಮ ಶರದ ಶತಂ. 100 ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಾವಿಬ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಯಾವ ಜಗಳ ಆಡದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನುರೂಪರಾಗಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ಬಾಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಉದ್ದೇಶ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸದಾ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 2 ತಾಳಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಅದು ತೆಗೆದಾಗ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಶಬ್ದ ಇವರ ಕೈ ಬಳೆಗಳ ಶಬ್ದ, ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಶಬ್ದ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮೊಸರು ಕಡಿಯೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಆ ದಧಿ ಮಥನ ಘೋಷ. ಮೊಸರು ಕಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರುವಂತ ಸುಂದರವಾದ ಕೇಶರಾಶಿ, ಅದರಿಂದ ಪರಿಮಳ ಇದಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇವರ ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯದ ಅಲಂಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಪರಿಶುದ್ಧರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾರದರು ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾ ನಂದವ್ರಜ ಗೋಪೀನಾಂ. ಸೂತ್ರಗಳು ನಂದವ್ರಜ, ನಂದ ಗೋಕುಲದ ಗೋಪಿಯರಂತೆ ಭಕ್ತಿ. ಆ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಈ ಭಗವಂತನಂತ ಹರಕೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಏನು ಬಂದ್ರು ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವತ ಭಗವಾನ್ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುರೂಪ. ಹೇಳೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾತುಗಳು ನೆನಪಾಗ್ಬೇಕು. ಈ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಕೂರು ಶೋರಿ ವೈ ವೆಂಡೆ ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯ ತಾಳು ಮನವೇ, ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀರಿರದವರು ಯಾರು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಕರ್ಮಾಯುಕ್ತದಿಂದ ಶರೀರ, ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಮತ್ತೆ ಏನು ತಿನ್ನೋದು ಇದೇ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ. ಬದುಕೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕೋದಲ್ಲ, ವಯಸ್ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧರು. ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪು ತೈಲ ಧಾರೆಯಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ. ಈ ಗೋಪಿಯರು ಮೊಸರು ಕಡಿಯುವಂತಹ ಧ್ವನಿ ಇವರ ತರಂಗದ ಕೂಗಿಗೆ ತಾಳ ಮೇಳದಂತಿತ್ತು. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಶಬ್ದ. ಈಗ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯಗಳು ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕೇಳೋಕೆ ಇಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೈ ಬಳೆಯ ನಾದ,
ಕಾಸಿನ ತಾಳಿ ಆಮೆ ತಾಳಿ ಅವುಗಳು ಇದು ಆಗುವಂತಹದ್ದು. 60ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 61 ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ತಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. 3ನೇ ತಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಹೇಳುದು 3ನೇ ತಾಳಿ ಕಟ್ಕೋಬಹುದಾ? ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ? 60 ವರ್ಷ ಪ್ರಭವ ಇಂದ ಕ್ರೋಧನ ಅಕ್ಷಯ 60 ಮುಗಿಯಿತು. 61 ಬಂದಾಗ ಇವನು ಯಾವ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಅದರ ಜನ್ಮ ಸಂವತ್ಸರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಜನ್ಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಋತು, ಮಾಸ, ಅಯನ, ಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ, ವಾರ, ಯೋಗ, ಕರ್ಣ ಇವೆಲ್ಲ ಅಧಿದೇವತೆಗಳು. ಅದು ಉಗ್ರ ರಥ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನು? ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳೋದು. 60 ವರ್ಷ ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಅರಳು ಮರಳು ಆಗದೆ, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಗೆಪಾಠ ಆಗದೆ, ಬೆಡ್ ರೀಡನ್ ಆಗದೆ, ಇನ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ಇರ್ತೀನೋ? ಏನ್ ಇದ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ 150 ವರ್ಷ ಇರೋಲ್ಲ ಯಾರು. ಇರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ 60 ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಪೂರ್ತಿ, 60ರಿಂದ 61. ಹಾಗೇನೆ 69ರಿಂದ 70 ಭೀಮರಥ ಶಾಂತಿ, 81 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಹಸ್ರ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ, ಇವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದು. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ 61 ವರ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 3 ಮಾಂಗಲ್ಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಮದುವೆ ಇದುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಚರಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರಿಶಿಣದ ಕೊನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಆ ಚೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕೆ ದಾರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ್ದು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇವಾಗ ವಿವಾಹ ಆಗಿ 61ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಮಾತುಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಡು ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕರಿಮಣಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದಲ್ಲ. ಕರಿಮಣಿಗಳು ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಡು, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಗುಂಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತಂತೆ. ಏನೇನೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. 3 ಮಾಂಗಲ್ಯನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅಗ್ಗಸಾಲಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮೊದಲು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇದು ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರದ್ದು ಅದನ್ನ ಶುಭ ಪ್ರಣಾದ ಭವತಿ ಶ್ರುತೀನ ಖಂಡೇಶು ವೈಕುಂಠ ಪತಿಂಬರಾಣ ಪದ್ನಾಪಿ ನೂನಂ ಪದ್ನಾಸಿ ನೂನಂ ಮಣಿಪಾದ ರಕ್ಷೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ರಶ್ಮಿ ಅದು ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹದ್ದು. ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುರಾನೇನ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ತಾಳಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ತಾಳಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಇವರ ಕೈ ಬಳೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಮೊಸರು ಕಡಿಯುವಂತಹದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ವೆಂಕಟೇಶ ಸುಪ್ರಭಾತ ಬರೆದವರು ಪ್ರತಿವಾದಿ ಭಯಂಕರಂ ಅಣ್ಣನ್. ಪ್ರತಿವಾದಿ ಭಯಂಕರಂ ಅಣ್ಣನ್ ಅಂತ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಯೋಷ ಗಣೇನ ವರಧತ್ತಿ ವಿಮಧ್ಯಮಾನೆ ಘೋಷಾಲಯೇಷು ತದಿಮಂತನ ತೀವ್ರ ಘೋಷಾಃ ರೋಷಾತ್ ಕಲಿಂ ವಿದಧತೆ ಕಕುಪಶ್ಚ ಕುಂಭಾಃ ಶೇಷಾದ್ರಿಶೇಖರ ವಿಭೋ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಆ ಸುಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ದಿಕ್ಕು ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಾರೆ. ಉದ್ಗಾಯತೀನಾಂ ಅರವಿಂದ ಲೋಚನಂ ಪ್ರಜಂಗನಾನಾಂ ದಿವಮಸ್ಪೃಶಧ್ವನಿಃ ದದ್ಯಶ್ಚ ನಿರ್ಮಂಥನ ಶಬ್ದ ಮಿಶ್ರಿತೋ ನಿರಸ್ಯತೆ ಯೇನ ದಿಶಾಮ ಮಂಗಲಂ. ಲೀಲಾಶುಕ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಆ ನಿರಸ್ಯತೆ ಮೊಸರು ಕಡೆಯ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತಹ ಆ ಮಂಗಳಕರ ಧ್ವನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವರ್ಗದವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಾರೆ. ದಿಶಾಮ ಮಂಗಲಂ. ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಗೀತಾನಿ ತದ್ಬಾಲಚರಿತಾನಿ ಚ ದದಿ ನಿರ್ಮಂಥನೆ ಕಾರೆ ಸ್ಮರನ್ ಪಿತಾನ್ಯಗಾಯತ. ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಹ ಶ್ರೇಯ ಪರಮವಾಪ್ಸ್ಯತ ಅಮಂತಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಸಜ್ಜನರ ಒಡನಾಟ ಯಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ನೀ ಈ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಹಂಗೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆನೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಿಂದೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದದಿ ನಿರ್ಮಂಥನ ಕಾಲೆ ಸ್ಮರಂತಿ ಏನನ್ನ ತದ್ ಬಾಲ ಚರಿತಾನಿಚ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನ ಆನಂದವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಕ್ರೇತು ಕಾಮ ಅಖಿಲ ಗೋಪಕನ್ಯಾ ಮುರಾರಿ ಪಾದಾರ್ಪಿತ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ದಧ್ಯಾಧಿಕ ಮೋಹ ವಶಾತ್ ಅವೋಚತೆ ಗೋವಿಂದ ದಾಮೋದರ ಮಾಧವೇತಿ. ವಿಕ್ರೇತು ಕಾಮ, ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿ. ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ತಗೊಂಡೋಗೋರು. ಗೋಪಕನ್ಯಾ ಮುರಾರಿ ಪಾದಾರ್ಪಿತ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ, ಅವರ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಮುರಾರಿಯ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿತವಾದದ್ದು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದದ್ಯಾಧಿಕ ಮೋಹ ವಶಾತ್, ಅವನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಮೋಹದಿಂದ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಲ್ ಬೇಕೆ ಮೊಸರು ಬೇಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಗೋವಿಂದ ಬೇಕೆ, ದಾಮೋದರ ಬೇಕೆ, ಮಾಧವ ಬೇಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಾರೆ. ದಧಿ ಮಥನ ನಿನಾದೈಹಿ ತ್ಯಕ್ತ ನಿದ್ರ ಪ್ರವಾಹತೆ ನಿವೃತ ಪದಮರಾಗಂ ಪಲ್ಲವೀತಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ ಮುಖ ಕಮಲ ಸಮೀರೈಹಿ ಆಶು ನಿರ್ವ್ಯಾಪ್ಯ ದೀಪಾನೆ ಕಬಳಿತ ನವನೀತಃ ಪಾದು ಗೋಪಾಲ ಬಾಲಃ. ಈ ಮೊಸರು ಕಡಿಯೋ ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಗಿದ್ದವನ್ ಎದ್ ಬಂದಂತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮೊಸರು ಕಡಿದು ಅದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಮೊಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಬರೋದು. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ದೀಪಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು ಅದು. ಸಮಯ ನೋಡಿ ದೀಪವನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ನುಂಗಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಬಾಲಗೋಪಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪೂರಾ ಭಾವಪೂರ್ಣರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಹೀಗೆ ಯಾರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಆ ದಿವ್ಯ ಚೇಷ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗತ್ತಂತೆ. ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ಯೋಬೇತಿ ತತ್ವತಃ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದ್ರು ಕೂಡ ಆವಿರ್ಭವತ ನಿವೃತಾಭರಣಂ ಪುರಸ್ತ ಆಗುಂಚಿ ಕೈಕ ಚರಣಂ ನಿವೃತ ಅನ್ಯಪಾದಂ ದತ್ತಾನಿ ಮಂತಮಕರೇಣ ನಿಬದ್ಧತಾಳಂ ನಾದಸ್ಯ ನಂದ ಭವನೇ ನವನೀತ ನಾಟ್ಯಂ. ದತ್ತಾನಿ ಮಂತ ಮುಖರೇಣ ನಿಬದ್ಧತಾಳಂ. ಗೋಪಾಲ ವಿಂಶತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಬೆಣ್ಣೆಗಾಗಿ ಮೊಸರು ಕಡೆಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ನವನೀತ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಈ ನವನೀತ ನಾಟ್ಯ, ಬೆಣ್ಣೆಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ನಾಟ್ಯ ನೋಡಿ ತುಂಬುರು ನಾರದರು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಹತಿ ತನ್ನ ವೀಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಡ್ತಾನೆ. ನಾರದ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾಚಿಕೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಏನು ಅವನ ತಾಳ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನ ನರ್ತನ, ಒಂದು ಕಾಳಿಂಗ ನರ್ತನ, ಮತ್ತೊಂದು ಈ ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿರು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳು ನಾಚಿ ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅವನ ಮುಂದೆ ನಾಟಕ, ಇದನ್ನ ನಾಟ್ಯದ ಮುಂದೆ ನಂದೇನೆ ಅಂತ. ಈ ನವನೀತ ನಾಟ್ಯವನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಗೋಪಾಲ ವಿಂಶತಿ 20 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಅದರಲ್ಲೇನೆ ನಿನ್ನ ಈ ಬಾಲ ರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ನೀನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾತಸ್ಮರಂ ದದಿಘೋಷ ವಿನೀತ ನಿದ್ರಂ ನಿದ್ರಾವಸಾನ ರಮಣೀಯ ಮುಖಾರವಿಂದಂ ಹೃದ್ಯಾನವದ್ಯ ವಪುಷಂ ನಯನಾಭಿರಾಮಂ ಉನ್ನಿದ್ರ ಪದ್ಮನಯನಂ ನವನೀತ ಚೋರಂ. ಮೊಸರು ಕಡೆಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ರಮಣೀಯ ಮುಖ ಕಮಲವುಳ್ಳಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಅವನ ಸುಂದರ ರೂಪ ಹೃದಯವನ್ನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನವನೀತ ಚೋರನ ಕಣ್ಣುಗಳು ದರ್ಶಿಸಿ ಮುಮುಕ್ಷಿಗಳಾದ ಗೋಪಿಯರು ನವನೀತ ದಶಾಪನ್ನವಾದ ಹೃದಯವನ್ನ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತನ್ನದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೃಷ್ಣ. ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಕದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಭಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನನಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಕದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದನ್ನ ಹಂಚಿ ಇವನನ್ನ ಆ ಲೋಭದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ. ಅವನು ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಹೆಸರು ಕಳ್ಳ ಅವನು, ನಾವು ಆತ್ಮಾಪಹಾರಿಗಳು. ನಮಗೆ ಆ ಅರಿವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನೀನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರನು ಇದೇ ತರ ಇತ್ತು ಮುಖ ಟು ಫೇಸ್ ಮೈ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ವಾ. ಇವ್ರು ವೇದಾಂತ ದೇಶಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೇ ಭಗವಂತ, ನಾನು ನಿನ್ನದಾದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಂದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಈಗ ವಿವೇಕ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ದಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯು, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮಗೆ ತಿಳಿದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋಣ. ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ
ಅವನು ಈಸ್ ಪಾರ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧವನ, ದ್ರೌಪದಿ ನಿನಗೆ ಹತ್ತದವಳ, ನಾನು ದೂರನ, ಗಜೇಂದ್ರ ಮುನ್ನ ಬಗ್ಗುತರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದ ಎನ್ನೊಡೆಯ ರಂಗವಿಠಲ ಎನ್ನದೊರೆಯೇ, ಈ ಯಾಕೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಆದಿನ ಬೈಕೊಂತೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಸೊ ಭಗವಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದು ವ್ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ವ್ಯಾಜದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಸುಕೃತ ಅಂತ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗುವಂತ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಸಣ್ಣ ಬಾಗಿಲು ಸಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಹೋಗೋದು ಯಾಕೆ? ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆ ಬಗ್ಸೋದು ಎಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಡುತ್ತೋ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಗ್ಲು ಅದು ತಲೆ ಗೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹಣೆ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಗ್ಗೋದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಭಗವಂತ ನೋಡಿದ್ದು, ಅರೆ ನನಗಾಗಿ ಒಂದ್ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ನೀನು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ನಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಇದು ಅಯಾಚಿತಂ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬೆಸ್ತ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸಿಕ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವತ್ ಗ್ರಹಣ ಇದೆ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಮುಳುಗಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಸುಕೃತ, ಅದನ್ನೇ ಗಳಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಅನಂತ ಪುಣ್ಯ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ದಯಾನಿಧಿ ಭಗವಂತ. ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಏನು ಆಶೌಚಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರಹಣಾಚರಣೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಶೌಚ ಇದೆ, ಜನನಾಶೌಚವೋ ಮರಣಾಶೌಚವೋ, ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಗ್ರಹಣ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು, ಗ್ರಹಣ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ತಿನ್ನೋಕಷ್ಟೇ. ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀರು ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯಕರವಾದದ್ದು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇರ್ಲಿ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಲಿ, ಸ್ನಾನ ಯಾವ್ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರೋದು. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಈ ನಂದಗೋಪ ವರುಣನ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವನ್ನ, ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗಿನಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ವಿಧಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸ್ನಾನ ಪೂರ್ವಂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ನಾನ ಆ ಗ್ರಹಣದ ಇದ್ರದ್ದು ಹಾಗೆ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತ ಸಮಯ ಗ್ರಹಣದ ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತರ್ಪಣವನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ, ನಿತ್ಯಾತ ನೈಮಿತ್ತಿಕಂ ಪ್ರಬಲಂ ಅಂತ. ಈಗ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಿತ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರಬಲ ಅಂತ. ಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರೋಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಿಳಿಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಫಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಸಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ. ಒಬ್ಬ ಬೆಸ್ತನಾಗಿದ್ದು ಅವನು ರಾಜನಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಉಡಲು ಉಯಿರು, ಉಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ, ಉಯಿರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ. ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ಶರೀರ ಆತ್ಮಗಳೆರಡು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಶರೀರವು ಅವಂದೇನೆ, ಅವನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಶರೀರವನ್ನ ಅವನಿಗೇನೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹದ್ದೇ ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ. ಯಾವ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ತಗೊಂಡಿತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ವಿಲೀನ ಮಾಡುವಂತ. ದತ್ವತೆ ಸ್ವಾಹ ದಂತಗಾಯ ಸ್ವಾಹ ಇತಿ ಶರೀರ ಹೋಮಾಂತಿ ಹೋತಿ ಪಿತೃಲೋಕಮೇವತ ಯಜಮಾನೋ ಅವರುಂಧೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಹೀಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆತ್ಮ ಭ್ರಮೆ. ಆತ್ಮಾಪಹಾರಿಗಳು ನಾವು. ತಾನಾಗಿಯೇ ಅವರಿಂದ ಕದ್ದು ತಂದ್ರು ಅದು ಕಳ್ತನವಾಗದು. ಇಂತಹ ನವನೀತ ಚೌರ್ಯ, ನವನೀತ ನಾಟ್ಯ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನೀನ್ ಎದ್ದು ಬರಬಾರ್ದೆ. ದಧಿಮಥನ ಘೋಷ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಈ ಲೀಲೆಗಳು, ನವನೀತ ನಾಟ್ಯ, ನವನೀತ ಚೌರ್ಯ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಣ. ನೀನು ಒಬ್ಳೇ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅಲೂಫ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ?
ಕೇಟಿಲೆಯೋ ನಾಯಕ ಪೆಣ್ ಪಿಳ್ಳಾಯ್ ನಾಯಕಿ ನಾಯಕ ರತ್ನ. ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹಾರ ಶೋಭಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನಿಗಿಂತ ಅದ್ರ ಒಂದು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾಯಕಿಯಂತೆ ನೀನಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಷ್ಠಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಳೆ. ಅದರಿಂದ ನಾಯಕ ನಾರಾಯಣನ್ ಮೂರ್ತಿ ಕೇಶವನೈ ಪಾಡವೋ ನೀ ಕೆಟ್ಟೆ ಕಿಡತಿಯೋ. ನಾರಾಯಣನ್ ಮೂರ್ತಿ ಎಂದ್ರು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ. ಹರಿಂ ಪೀತಾಂಬರಧರಂ ಶಂಖ ಚಕ್ರಗದಾಧರಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ರಕ್ತಂ ಕುಂಡಲೀ ಮಂಡಿತಾನನಂ ಸರ್ವರತ್ನ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಸರ್ವಾಭರಣ ವಿಭೂಷಿತಂ ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜಪೆ ನಿತ್ಯಂ ಮಂತ್ರಂ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ದೇವತೆ ಯಾರು? ನಾರಾಯಣ. ಜಯಸ್ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ. ಇದು ಬೇರೆ ಮತದವರು ಇವರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು. ಅವನು ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ನಮ್ಮದು. ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನತೆ ರೂಪಂ ನ ಚಾಕಾರೋ ನಾಯುಧಾನಿ ನ ಚಾಸ್ಪದಂ ತಥಾಪಿ ಪುರುಷಾಕಾರೋ ಭಕ್ತಾನಾಂ ತ್ವಂ ಪ್ರಕಾಶಸೆ. ಜಿತಂತ ಸ್ತೋತ್ರ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಪಂಚಾಯುಧಗಳು ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಂತ ನೀನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀಯ. ಈಗ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ಇದೆ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಶರೀರ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೋ? ಈಗ ಭಗವಂತ ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಣವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದವನು ಅಂತ. ಹೇಯ ಗುಣ ವರ್ಜನ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಿರ್ಗುಣ ಅಂದ್ರು. ನಿರಾಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಆಕಾರ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಶರೀರ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆದಂತ ಶರೀರ ನಮ್ದು, ಅವಂದು ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ದ ಅವನು, ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮಮಾಯ, ನನಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ. ಯಾವಾಗ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾ ಆತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಂ. ನಾನು ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಭಗವಂತನು. ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಯೋನಿಜರು, ಗರ್ಭವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಇದರದಕ್ಕೆ. ಸೋಚಿತ ವಿವಿಧ ವಿಚಿತ್ರಾನಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಿತ್ಯ ನಿರವಧ್ಯ ನಿರತಿಶಯ ಸುಗಂಧ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖ ಸ್ಪರ್ಶ ನಿರತಿಶಯ ಔಜ್ವಲ್ಯ ಕಿರೀಟ ಮುಕುಟ ಚೂಡಾವತಂಸ ಮಕರ ಕುಂಡಲ ಗ್ರೈವೇಯಕಹಾರ ಕೇಯೂರ ಕಟಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕಸ್ತುಭ ಮುಕ್ತ ದಾಮೋದರ ಬಂಧನ ಪೀತಾಂಬರ ಕಾಂಚಿ ಗುಣ ನೋಪುರಾದಿ ಅಪರಿಮಿತ ದಿವ್ಯ ಭೂಷಣ. ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಭೂಷಣಗಳು, ಅವನು ಎಲ್ಲವೂ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಸ್ವಾನುರೂಪಾಚಿತ್ಯ ಅಚಿತ್ಯ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಶಂಕ ಚಕ್ರ ಗದಾಸಿ ಶಾರ್ಂಗಾದಿ. ಬರೀ 5 ಅಲ್ಲ, ಆಯುಧಗಳು ಷೋಡಶಾಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿರೋಗೆ. ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ನಿತ್ಯ ನಿರವಧ್ಯ ನಿರತಿಶಯ ಕಲ್ಯಾಣ ದಿವ್ಯಾಯುಧ. ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ರೂಪ ಉಂಟವನಿಗೆ, ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾರಾಯಣನ್ ಮೂರ್ತಿ. ಇದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ರೂಪವೇ ಇಲ್ಲ ಆಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಂತದ್ದು. ಮೂರ್ತ ಅದೃಶ್ಯಂಚ ದೃಶ್ಯಂಚ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯಜೋಕ್ತ ಯಚ್ಚನ್ನೈವೋಕ್ತಂ ಮಯಾತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ತತ್ಸರ್ವಂ ತ್ವಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿ ವರಾಹ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನು? ಜ್ಯೋತಿ, ಲೋಕಗಳು, ವನ, ಗಿರಿಗಳು, ನದಿ, ಸಮುದ್ರ, ದಿಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಜ್ಯೋತಿ ಹಿಂಸಿ ವಿಷ್ಣು ಭುವನಾನಿ ವಿಷ್ಣು. ಅವನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಹಂ ಭೋಕ್ತಾಚ ಪ್ರಭುರೇವಚ ಸರ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಮಯಂ ಜಗತೆ. ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇರ್ಪಡದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದೋ ಅಸ್ತಿ ಚೇತನ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ನಾಸ್ತಿ ಅಚೇತನರು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅರ್ಥಗಳು ಬಹಳ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಹೇಳುವಂತ. ಈಗ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ರಂಗರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯ. ಅದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಚ ಸೌಹಾರ್ದ ಯದೃಚ್ಛ ಸುಕೃತಂ ತದಾ ವಿಷ್ಣು ಕಟಾಕ್ಷ ಅದ್ವೇಷಂ
ಆಭಿಮುಖ್ಯಂಚ ಸಾತ್ವಿಕೈ ಸಂಭಾಷಣಂ ಷಡೇತಾನೆ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇತವಃ ಅಂತ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ಆಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೊದಲೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಗುರು ಮತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯರ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಚ ಸೌಹಾರ್ದ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯದೃಚ್ಛ ಸುಕೃತಂ ತದ, ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಸುಕೃತ, ವಿಷ್ಣೋ ಕಟಾಕ್ಷ ಅದ್ವೇಷ ಆಭಿಮುಖ್ಯಂಚ ಸಾತ್ವಿಕೈ ಸಂಭಾಷಣ, ಸಾತ್ವಿಕರ ಒಡನೆ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಈ 6 ಷಡೇತಾನೆ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇತವಃ, ಆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಆಫೀಸು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬೇಡಬೇಡ ನೀವೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧದ ಇದರದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಸ್ತೋತ್ರಗಳಾಯ್ತು, ದೇಶಿಕ ಪ್ರಬಂಧ 2 ಸಂಪುಟ, ದೇಶಿಕ ಸ್ತೋತ್ರ 2, ತತ್ವ ಮುಕ್ತ ಕಲಾಪ, ಇದೆಲ್ಲ ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಇದು ಚಂದ್ರಿಕೆ, ಇದು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ, ರಾಮಾನುಜರ ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕ ಬರೆದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸುಮಾರು 100 ಕೃತಿಗಳ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬಹಳ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ಬೇಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದ್ರು ಸಂದೇಹ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ. ಈಗ ನಮ್ದು ಇದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಕರಣದ್ದು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನು ಸುಮ್ನೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ನಾನು ಏನ್ ಬರೀತೀನೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಹೇಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಭಯಪಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ತರಬೇಕಾದ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಸಹಸ್ರಂ ವದ ಏಕಂ ಮಾಲಿಕ, ಒಂದು ಬರಿಬೇಡ, ನೀನ್ 1000 ಮಾತಾಡೋ, ಎಷ್ಟು ನಿನ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೋ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಕಾಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಬರ್ದಿಟ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಸಹಸ್ರಂವದ ಏಕಂ ಮಾಲಿಕ ಅನ್ನುವಂತ. ಹೀಗೆ ಈ ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬರೆಸಿದ್ದು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಬೆಸ್ತ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಟಾಕ್ಷ, ಸಾತ್ವಿಕರೊಡನೆ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಸತ್ಸಂಗಾತ್ ಭವನಿಸ್ಪೃಹೋ ಗುರುಮುಖ ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾತ್ಮವ. ಇವ್ರು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರು ಶ್ಲೋಕದ್ವಯ ಅದೆಲ್ಲಿ ಇಂತ ಇದೇನೆ 2 ಶ್ಲೋಕ. ಸತ್ಸಂಗಾತ್ ಭವನಿಸ್ಪೃಹೋ ಗುರುಮುಖ ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾತ್ಮವಾನ್. ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾತ್ಮವಾನ್, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಶರಣಾಗತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವರಾಹ ಮಹಾದೇಶಿಗ ನಾಂಡವನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅವನು ಧರ್ಮರಾಜ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬಾಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭೀಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿದ್ನಂತೆ. ಧರ್ಮರಾಜನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಬರೋಲ್ಲ, ನಾಳೆ ತನಕ ಬದುಕಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಇವನು ಭೀಮ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ನು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ದ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣ ನಾವ್ ಇರ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡು, ಇವತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಮಾಡು. ಹಾಗೆ ಈ ಸುಕೃತಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆನೂ ಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆನೂ ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವ್ರದ್ದು ಬಂದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಈಗ ಆಂಡವನ್ನೋ ಇಲ್ಲ ಪರಕಾಲ್ ಮಠವೋ ಅಹೋಬಲಿ ಜೀಯರೋ ಇಲ್ಲ ತೆಂಗಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಜೀಯರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಾಶ್ರಯದ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸೇರಿತು ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಜನಾ ಭೇದ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ನಾನು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ನನಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನನಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ನಿರಂತರವಾಗಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭಾಗವತರನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ, ಭಗವಂತನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವಳು ನಾಯಕಮಣಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ರತ ಇದೆಯಲ್ಲ
ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ವ್ರತ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವಳು, ತಾನು ಒಬ್ಳು ಗೋಪಿ, ಮಿಕ್ಕವರು ಗೋಪಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು. ಪೆಣ್ಣೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಧ್ವನ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಶಿಷ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ, ಬಲವಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯಾಂಶಮಪಿ ಕರ್ಷತಿ, ಒಂದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕತೆ ಉದಾಹರಣೆನ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮನುವಿನ ಮಾತು, ಯದ್ ಮನು ಅವದತಿ ತದ್ ದೇಶಜಂ ಅಂತಿದೆ. ಬಲವಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ವಾಂಸಮಪಿ ಕರ್ಷತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಲವತ್ತರ, ಅದು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಕೂಡ ಜಗ್ಗಿ ಕೆಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಮಾತನ್ನ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮನು ಬರೆದಿರೋ ತಪ್ಪು. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದು ನನಗೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಶಮದಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಷ್ಣಾತ, ಬಹಳ ಏನೋ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದ. ಆ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು. ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿ ಒಬ್ಬಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆನೆದು ಇವಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಇವ್ರದೊಂದು ಗುರುವಿನ ಆಶ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀವು ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಂತೆ, ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಯ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಲಗಬಲ್ಲೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿದೆ ರಾತ್ರಿ, ಸರಿ ಮಲ್ಕೋ ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲ್ ತರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮಲ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಲಗಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನನಗೆ ತಂದೆಯಂತೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂಟಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಜಾಗ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಎದ್ದೆದ್ದು ಬಂದ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳ ಪಾಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಂದೆಯಂತೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರು. ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು, ಕರ್ಷತಿ ಕರ್ಷತಿ ಕರ್ಷತ್ಯೇವ, ಅದು ಮೊದಲಿಂದೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಹೀಗೆ ನಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆ ಕಾಫಿನೋ ಒಂದ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಸರಿ ಈ ದುಶ್ಚಟಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಚಟ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅದು ಸೇರಿಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವಂತ ಬಟ್ಟೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಬಿಡೋ, ಬಣ್ಣ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಣ್ಣ ಉಗ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಜ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರೋ ದುಸ್ಸರ ಸಹವಾಸ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿವಾಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಪೌರೋಹಿತ್ಯಂ ರಜನಿ ಚರಿತಂ ಗ್ರಾಮಣೇತ್ವಂ ನಿಯಮೋ ಮಾಠಾಪತ್ಯಂ ಅನೃತ ವಚನಂ ಸಾಕ್ಷಿವಾದ ಪರಾನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷ ಖಲ ಜನರತಿ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ನಿರ್ದಯತ್ವ ಮಾಭೂದೇವ ಮಾಮ ಪಶುಪತೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇಶು. ಎಷ್ಟಾರು ಜನ್ಮ ಕೊಡು, ಈ ಕೆಟ್ಟವರ ಒಡನಾಟ ಸಹವಾಸ ಕೊಡ್ಬೇಡ ನನಗೆ. ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸತ್ಸಂಗ ನನಗೆ ಬೇಕು, ಉತ್ತಮರ ಸಂಘವನ್ನು ಎನಗಿತ್ತು ಸಲಹೋ ಚಿತ್ತಜ ಜನಕ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಮುಕುಂದ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ ಕೃತಿ ಇದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಮುನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದ ಎನ್ನೊಡೆಯ ರಂಗವಿಠಲ ಎನ್ನ ದೊರೆಯೇ, ಉತ್ತಮರ ಸಂಘವನ್ನು ನೀಡೋ. ಆ ಉತ್ತಮರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವಳು ಇವಳು, ನಾಯಕಮಣಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಯಕ ಪೆಣ್ಪಿಳ್ಳಾಯ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವನನ್ನ ಕೇಶವನ ಪಾಡವ ನೀ ಕೆಟ್ಟೆ ಕಿಡಿತೀಯೋ. ನಾವು ಕೇಶವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ತೀವಿ, ಸುಂದರವಾದ ಕೇಶರಾಶಿ ಇರುವನು ಕೇಶವ. ನಾರಸಿಂಹ ವಪು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕೇಶವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರದಲ್ಲಿ ನಾರಸಿಂಹ ವಪುಹೋ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕೇಶವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ನರಸಿಂಹ ಯಾರು, ಕೇಶವ ಯಾರು? ನಾರಸಿಂಹ ವಪುಹೋ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕೇಶವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಕೇಶಿ ಎನ್ನುವನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ ಈಶಃ, ಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶ ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರ. ಅವರಿಬ್ರು ಯಾವ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಾಗ ಅವರನ್ನ ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದವ ಇವನು. ಎಲಿಂಗತ್ತಿಟ್ಟ ಪುರಾಣ ತೀರಂ ಶಮಣರಂ ಶಾಕ್ಯರಂ ಬಲಿಂದುವಾದು ಶೈದೀರ್ವರಂ ಮತ್ತೊಂದು ದೈವಮು ಮಾಹಿ ನಿನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಅವನೇ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಪಾಲನನ್ನು ಕತ್ತು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಪಾಲ ಮೋಕ್ಷ ಶಿವನಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದವನು ಯಾರು? ನಕ್ಕಪಿರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಯ್ಯಕೊಂಡದೆ ನಾರಾಯಣನವರುಳೇ ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಶಿವನನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ,
ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದವನು. ಕಶ್ಚ ಈಶಶ್ಚ ಅನೆಯೋ ಕೇಶವ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅವನು ಕೇಶವனை ಪಾಡುವ ನೀ ಕೇಟೆ ಗಿಡತಿಯೋ, ನಾರಾಯಣನೇ ನಮಕ್ಕೆ ಪರತರುವಾನ್ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಪರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾರಾಯಣನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ. ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಇನಿಪ್ಪಿರವಿ ಯಾನ್ ಮೇಂಡೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅನಿತ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವನವನು. ಇದು ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ. ಈ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದವನು ಕೇಶವ. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮಾರ್ಗಳಿ ತಿಂಗಳ್ ಮಾಸಾನ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೋಸ್ಮಿ. ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ ಬಾರಹಸ್ಪತ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು. ಈಗ ಜನವರಿ ಆರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಹಾಗೆ ಈ ಚೈತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ಗಶಿರ ಬಾರಹಸ್ಪತ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು. ಈ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಕೇಶವ. ಆ ಕೇಶವನನ್ನ ನಾವು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀನು ಮಲಗಿರೋದು ತರವೇ. ಕೇಟ್ಪಾರ್ಗಳ್ ಕೇಶವನ್ ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲಾಲ್ ಕೇಟ್ಪರೋ. ಕೇಶವನ ಕೀರ್ತಿ ಅವನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನಾಗಿಯೋ ರಾಮನಾಗಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪರ ವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇನೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೆ ಎಲ್ರು ಕೇಳೋದು. ಕೇಟ್ಪಾರ್ಗಳ್ ಕೇಶವನ್ ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲಾಲ್ ಕೇಳ್ಪರೋ, ಬೇರೆ ಏನೇನಾದ್ರು ಕೇಳೋ ಹೋಗ್ತಾರೋ. ಹಾಗೆ ಕೇಟು ಮುಣಂದವ ಕೇಶವರ್ ಗಾಳನ್ನಿ ಯಾವರು? ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಬ್ಬ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ನ. ಜಗದೀಕ ಇವನು ನಿಖಿಲ ಜಗದಾಧಾರ ಅಖಿಲ ಜಗತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ. ಏನು ಅವನ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳು. ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯ, ವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ದ್ವೇಷಿಯರು ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರು ಇಲ್ಲ. ನಮೇ ದೇಶೋಸಿ ನ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ. ಸಮಃ ಸರ್ವಭೂತೇಶು, ಎಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅನುಕಂಪ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನ ಸೇರ್ಲಿ ಅಂತ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನಾ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಆಸುರಿಂ ಯೋನಿಂ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನ್ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ, ದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಪುಟವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಘಟನೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಹಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂತವನು, ಅಂತಹ ಪರಮ ಕರುಣಾಳು ಕೇಶವನ್. ಅವನನ್ನ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆಳನ್ನಿ ಯಾವರು? ಅವನ ಕಿಂಕರನಾಗೋದೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಇದು ಅಂತ. ಕೈತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಾಮ ಈಶೋಹಂ ಸರ್ವದೇಹಿನ ಆವಾಂತವಾಂಗ ಸಂಬೋಧೌ ತಸ್ಮಾತ್ ಕೇಶವ ನಾಮವ. ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಾತಿದು. ಮಹಾಭಾರತದ ಕಿಲ ಭಾಗ 32 ಸಂಪುಟಗಳು ಭಾರತಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹದ್ದು 6 ಸಂಪುಟಗಳು ಹರಿವಂಶ. ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣ, ಭಾಗವತ, ಹರಿವಂಶ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು ಇವುಗಳನ್ನ. ಬರೀ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಇಟ್ಕೋದು. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾಭ್ಯಂ ವೇದಂ ಸಮುಪಬ್ರಹ್ಮಯೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕಶ್ಚ ಈಶಶ್ಚ ಕೇಶೌ ತೌ ಅವತೀತಿ ಕೇಶವ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ರುದ್ರನಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಒದಗಿದಾಗ ಕಾಪಾಡುವಂತವನು ಕೇಶವ. ಈ ಪಾಶುರವನ್ನ ಕುಲಶೇಖರಾಳ್ವಾರ್ಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಲಶೇಖರಾಳ್ವಾರರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಯಾವತ್ತಾರು ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಕೀಚು ಕೀಚೆನ್ನೊತ್ತ ಬಾನಾಡಿ ಎತ್ತಲು ಒಲಿವ ನಿಟ್ಟಿಂಚರಂ ಕೇಳಿಸದೆ ಮರುಳ್ವೆಣ್ಣೆ ಕೊರಲಸರ ತೊಡಿಗೆಗಳ್ ಗಲ್ಗಲನೆ ದನಿ ಮಾಡೆ ಸಿರಿಜಡೆಯ ನರುಗಂಪ ಬೀರುತ್ತಿರೆ ಗೋಪಿಯರ್ ಮಂತಿಂದೆ ಮೊಸರ್ಗಡೆವ ಬೇರ್ದನಿಯನ್ ಆಲಿಸೆಯ ಪೆಣ್ಣರಸಿ ವೈಕುಂಠಪತಿಯಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣನನು ನಾವೆಲ್ಲ ತುತಿಸುತ್ತಿರೆ ಕೇಳುತ್ತಲೆ ಮಲಗಿಹೆಯೇ ಬಾ ನೀರೇ ಈ ನಮ್ಮ ನೊಂಪಿತಾನ್ ಒಳ್ಳಿತಕ್ಕೋ. ಆಂಡಾಳ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಸೋಚಿಷ್ಟಮಾಲಿಕಾ ಬಂದ ಗಂಧ ಬಂಧುರಜಿಷ್ಣವೇ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತತನು ಜಾಯೈ ಗೋದಾಯೇ ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ ಮಾತೃಶಾ ಕಿಂಚನತ್ತಾಣ ಬದ್ಧ ಕಂಕಣಪಾಣಿಯೇ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತತನು ಜಾಯೈ ಗೋದಾಯೇ ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತಾರ್ಯ ಮನೋ ನಂದನ ಹೇತವೇ ನಂದ ನಂದನ ಸುಂದರ್ಯೈ ಗೋದಾಯೇ ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.